हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट जबरदस्त जिंदाबाद। सारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, बहुत उत्तम तरीके से पढ़ रहे हैं। एंड आई एम बैक अगेन विथ योर वन शॉट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इमान डिमांड आइছে যে দিবই লাগিব ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। দ্যাটছ মাই অনলি সোল প্ৰিপেয়াৰ্ড পইণ্ট। আৰু তোমালোকে পঢ়ি আছা, মজা লাগিছে পঢ়ি আছা। वेस्ट नकरो समय और सीधा सीधी कामत करें सबर कारण दरकार आसले वन शॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कारण एनुका चैप्टर जो बहुत स्टूडेंट्स अलग नेग्लेक्ट करे बट 6 to 7 मार्क्स सो लेट्स पॉइंट इट आउट दिस इज कमिंग टू ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स जदिও एचएकर रूल्स बा सीबीएसई रूल्सर कारण एनुका হয় যে बायोमोलिक्यूल्स पैटर्नर যদি আমি সোয়া যায় 6 to 7 मार्क्स কেনেকুৱা আহিব কেনেকুৱা নাহে এনুকা ধৰণৰ সো উইল ডিসকাস এভরিথিং ইন ডিটেইলস ডोंट वरी फॉर दैट बट এইখিনি কন্টেন্টে 5 to 6 মার্ক গ্যারান্টি লব 1 মার্ক 2 মার্ক কিবাটা মই কেতিয়াও এইটো গ্যাৰাণ্টি নলওঁ যে প্ৰত্যেক চেপ্টাৰৰ পৰা 100% যিখিনি মই পঢ়াওঁ সেইখিনি আহিব অলপ বেলেগকেও আহিব পাৰে বাট প্লিজ ডু নট ফৰগেট that everything is being taught in details আৰু এই পিডিএফ খিনি ভালকে চাবা ইটস আ মোৰ অফ আ থিওৰিটিক্যাল চেপ্টাৰ তো মই বেছিভাগ ডেফিনেশনস এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বিলাক বুজাইহে দিম কাৰণ ইয়াত বিশেষ বস্তু ক'বলৈ নাথাকে ষ্টিল গোটেই নেগলেক্ট কৰি দিয়ে মই নেগলেক্ট কৰা নাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লাগিছিলে গোটেই নোটছখিনি বা এইখিনি পেটাৰ্ণ যাতে একবাৰ চাই পেলাই যায় দ্যাটছ মাই সোল প্ৰিপেৰেটিভ এণ্ড ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হয় কাৰণ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে there is no alternative to studies okay so without wasting any time let's start ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা do not forget to like share and subscribe your friends family যিমান মানুহ আছে সবকে হেল্প কৰা যাতে নিজেও মাৰ্কস পায় আৰু বেলেগকো মাৰ্কস পাবলৈ হেল্প কৰিবা that's good always a friend indeed is a friend indeed let's start now one shot of biomolecules the first point carbohydrates so carbohydrates মানে কি হয় carbo আৰু hydrates these are nothing but hydrates of carbon তার মানে হাইড্রেট যেটা ওয়ার্ডটো আহে that means it is nothing but carbon hydrogen and oxygen দরকার থাকে so practically যদি তুমি কোলা what is the definition of carbohydrates কি হবে this is nothing but what is the definition of carbohydrates these are polyhydroxy aldehyde and ketone polyhydroxy aldehyde বা ketone ঠিক আছে which on hydrolysis মানে পানি দিয়া আছে which on hydrolysis generates small amounts of other compounds বেলেগ compound পানী দিলে হি বনাব পাৰে aldehyde দিব পাৰে ketones দিব পাৰে বহুত বস্তু কিবা থাকিব পাৰে বাট polyhydroxy মানে এটা OH নহয় এটাতকে বেছি OH থাকে তো কেনে সাবা ডেফিনিশনস আছে দেই perfectly now this is the definition of carbohydrates here empirical formula আছে পরীক্ষা দেখ খুব commonly what is the empirical formula CxH2OY এটো ফিক্স নহয় স্টুডেন্টস মেজরিটি এটো ফিট নকৰে বাট এটো তোমাৰ সবতছে কমন empirical formula থাকে CxH2OY now ইয়াতে কিছু পয়েন্ট থাকে a word saccharide and a non saccharide saccharides are those the saccharides practically যদি আমি শব্দটো পঢ়া যায় ন মিঠা টেস্ট তো আমি মানে সুগার বলি কম ঠিক আছে তো স্যাকারন means actually sugar এটা একদম পাহলে যেতে স্টুডেন্টস saccharides মানে they are nothing but sugars and they are nothing but your non sugar তো ইহত কেস saccharides বিলাক non saccharides বিলাক কি বলি কম আমি non sugars বলি কম বা saccharides বিলাক আমি কি বলি কম sugars বলি ডিফাইন করি এখানে ক্লিয়ার আছে সবার স্টুডেন্টস okay now example of a carbohydrate যদি কোৱা যায় let me go to a basic example of সোয়া যায় যদি তুমি suppose মই গ্লুকোজ লম ফ্ৰুক্টোজ লম এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি মই ল'ব পাৰো হয় না C6H12O6 and then fructose তো মই ল'ব পাৰো ধৰা C6H12O6 maltose dextrose এগুলা বহুত কিবা কিবি আছে কিন্তু এক্সাম্পল লম ইয়াৰ কমন যদি প্যাটাৰ্ন সোয়া C6 ললা H2O তো তুমি কমন ললা 6 ললা বঢ়িয়াকে এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা প্যাটাৰ্নত ফৰ্ম হৈছে বা ইয়াতো C6H2O কমন ললা 6 বাহিৰত আৰামছে ফৰ্ম হৈছে এটা কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা থাকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰে যে কোনটো ধৰণৰ aldehyde বা ketone in other words carbohydrates কোনটো এনেকুৱা আছে যেটো ফিট নকৰে does not fit but is a carbohydrate does not fit but it is a carbohydrate কোনো এটা মানে প্যাটার্ন যদি সোয়া যায় it does not fit but it is a carbohydrate for an example nothing but rhamnose और C6H10O5 है
So this is not fitting in the formula. Formula to fit no hoy kan common lobo nwari. So that's why bote etu bostu budibo pare je carbohydrate eta formula dia joto ramnose hoy joto fit no hoy formula to but it is a carbohydrate. Aru eta dhornor fits in the formula but not a carbohydrate. But not a carbohydrate. So here technical aspect of it does not fit into the মানে এই ফর্মুলা তো প্যাটার্ন অফ ফিট হয় but does not fit the carbohydrate. CH3COOH ইয়াত যদি ভালকে চোৱা C দুটা আছে H2O বাহিৰত দুটা লব পাৰি but it is not a carbohydrate. কিয় ইয়াত কোনো পলিহাইড্ৰক্সি এলডিহাইড এণ্ড কিটোন নাই. It is a carboxylic acid. এটা কি হয় carboxylic acid এর কমন নেম তো আমি জানোই আমি তো জানো কারণ ননসার আমি ভিডিওস বিলাক চাই আছো carboxylic acid এর নাম তো কি হয় এটা carboxylic acid আর acetic acids. Okay, so this is the basic point. Classification of carbohydrates. First one is your monosaccharide. Monosaccharide means which have one unit of saccharide. ঠিক আছে এক্সাম্পল স্বরূপে ধরা দিদিও গ্লুকোজ দিলা বা ধরা ফ্রুক্টোজ দিলা ঠিক আছে গ্যালাক্টোজ দিলা এনেকুৱা ধৰণৰ হল monosaccharides মানে এটা হে কমপ্লিট প্যাটার্ন অফ কম্পাউন্ড থাকিব ঠিক আছে oligosaccharides মানে which have 2 to 10 saccharide units 2 to 10 saccharide units তো एग्जांपल হিচাপত চাবলৈ গলে এটা আমি মাল্টেজ বুলি কম সুক্রোজ বুলি কম বা ল্যাকটোজ বুলি কম এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ থাকিব উইথ एग्जांपल्स অফ ইয়োর oligosaccharides মানে দুটা পৰা 10টা লকে ইউনিট থাকিব পাৰে ঠিক আছে দুটা বস্তু জয়েন কৰি পেলাই বনাব পাৰা সাতটা বস্তু দি জয়েন কৰিও বনাব পাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দি জয়েন কৰিব পাৰা polysaccharides which have more than 10 saccharide units but definition jiman paro likhi disu thik ase eblake porikha laibo which have more than 10 saccharide units so more than 10 saccharide units jodi thake ami etu ki boli kom polysaccharides here example kudibo pare glycogen mo already previous video bhalke disu details glycogen and starch or glycogen is animal starch বুলিও কয় আৰু এটো আমি কত পাও স্টার্চ কত পাও বেছিভাগ প্লান্টস পাও প্লাস্টিকস বেলাকৰ স্টার্চ থাকে ঠিক আছে মাৰ কৰা ভাত যে থাকে স্টার্চ বুলি কয় হয় না ওকে সো দিস আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওকে নাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ monosaccharides or carbon নাম্বার অফটো ইউজ কৰা যায় তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আৰু সাতটা যদি তিনটা কার্বন থাকে এলডিহাইড যদি থাকে তো আমি এটো নামটো দিও এলডো বিকজ ইটস এন এলডিহাইড ওকে আৰু কিটোন যদি থাকিলে দেন বা কিটো দিম বা যেহেতু তোমাৰ ইয়াত তোমাৰ তিনটা কার্বন আছে তো আমি নামটো কি দিম ট্রায়োস এলডো ট্রায়োস টাইপস অফ মানে monosaccharides ওকে ইটস এলডো ট্রায়োস ইয়াত কি দিম কিটো ট্রায়োস নেক্সট ইয়াত মই চাৰিটা আছে কাৰণে কি দিম এলডো টেট্ৰোস ওকে পাঁচটা থাকলে কি দিম আমি নামটো এলডো পেন্টোস ছটা থাকলে কি নাম দিম এলডো হেক্সোস সাতটা থাকলে নামটো কি দিম এলডো হেপ্টুলোস এলডো টেট্ৰোসৰ জায়গা মই কি দিম কিটো ইয়াত কি দিম কিটোপেন্টোস ওকে দেন এলডো হেক্সোস মানে কি হ'ব কিটোহেক্সোস যেনেকে এলডো হেক্সোসৰ एग्जांपल কি হয় গ্লুকোজ ওকে এইটো কৰিব পাৰি এলডো হেক্সোস এটা एग्जांपल দিয়া এটো তুমি আনসার লিখিবা গ্লুকোজ আৰু ইয়াৰে তুমি কিটোহেক্সোসৰ যদি एग्जांपल দিয়া তো তুমি কি নামটো দিবা ফ্ৰক্টোজ ঠিক আছে নেক্সট এটো কিটোহেপ্টুলোস ঠিক আছে so these are the different types of monosaccharides ভালকে লিখি মেলি লবা একদম টেনশন হ'ব না লাগে ঠিক আছে এটা কথা মনত ৰাখিবা হলে হা polysaccharides বিলাক যে আছে they are not sweet in taste মুখত
Yes. Polysaccharides, they are not sweet in taste. Not sweet in taste. সেইকাৰণে হিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ নন সুগাৰছ বুলি কওঁ তো পৰীক্ষা বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাত কৰিব পাৰে what are non sugars যোনকেইটা পলিস্যাকাৰাইডছ যে তোমাৰ মানে মিঠা ভাৱটো নেদেখায় সেইটোক আমি নন সুগাৰছ বুলিও এক্সাম্পল দিওঁ ঠিক আছে দেন আমি এইটো বস্তু ওপৰতো ডিছকাছ কৰি দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ তো এইখিনি আমি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু নেক্সট আছে পলিক্সৰ কৰিছে দিছোঁ বাৰু ওকে নেক্সট আমি প্ৰিপাৰেশ্যনছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম এতিয়া ভালকৈ এইখিনি লিখিলা নে চবে ওকে নেক্সট মই এতিয়া গ্লুকোজৰ কণ্টেণ্টবিলাক চাওঁ গ্লুকোজবিলাক আমাৰ ক'ত পায় নে কেন চুগাৰৰ পৰা আৰু ষ্টাৰ্চৰ পৰা পায় হয় না ষ্টাৰ্চৰ বহুত ৱাটাৰ মলিকিউলছবিলাকো দিয়া যায় ঠিক আছে হৈছে পুৰা ক্লিয়াৰ খিনি ওকে নেক্সট মেথডছ অফ প্ৰিপাৰেশ্যন ওকে গ্লুকোজৰ আমি মেথডছ অফ প্ৰিপাৰেশ্যনছত গুৰুত্ব দিম তো যদি গ্লুকোজৰ মেথডছ অফ প্ৰিপাৰেশ্যনত আমি গুৰুত্ব দি আছোঁ তো এইটো মনত ৰাখিবা ষ্টুডেণ্টছ এইটো মনত ৰাখিবা যে সুক্ৰোজ মানে নাথিং বাট চেনি C12 H22 O11 ইয়াত যদি আমি পানী দিয়া যায় ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ এচিডিক মিডিয়াম বৰ আৰামছে C6H12O6 বনাব ষ্টুডেণ্টছ তাৰ লগত আৰু এটা C6H12O6 বনাব প্ৰথমটো আমি যদি মানি লওঁ গ্লুকোজ বুলি তো নেক্সটটো আমি কি পাম ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰুক্টোজ নেক্সটটো ফ্ৰুক্টোজ কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আছে ইয়াত এটা মিক্সচাৰ পায় ইয়াত এটা আমি মিক্সচাৰ পাওঁ চ' দিছ ইজ আ মিক্সচাৰ তো আমি চেনিত পানী ঢালিলে এচিডিক মিডিয়ামত এইটো নিশ্চয় পাম বাট দ্যাট মিক্সচাৰ পাম পাৰফেক্টলি অকল গ্লুকোজ নাপাওঁ তুমি ছেপাৰেট কৰিব লগা হ'ব বাট ষ্টাৰ্চত কি হ'ব আমি ইয়াত তোমাৰ C6H12O5 এনেকুৱা এণ্টা ইউনিটছ আছে now technically sorry C6H12 কি কয় H12 বুলি কয় ধৰা প্ৰেক্টিকেলি মই অলপ ইজি কৰি দিওঁ ইয়াত মই ধৰা C6H10O5 দিছোঁ আৰু এনেকুৱা এণ্টা মলিকিউলছ আছে মানে এণ্টা ইউনিটছ মানে অকল এনেকুৱা ফৰ্মুলাৰ এণ্টা মলিকিউলছ একেলগে লাগ খাব এণ্ড দেন ইউ এড ৱাটাৰ কেইটা ৱাটাৰ এন মলিকিউলছ অফ ৱাটাৰ ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ এচিডিক মিডিয়াম বাট হাই টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ বহুত হাই টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ দিব লাগে মানে যদি তুমি মাৰ কৰা ভাতটোৰ পৰা যদি চেনি ওলাব বিচাৰিছা বহুত বেছি হাই টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ লাগিব এণ্ড দ্যাট কেছত ইয়াত C6 আছে ইয়াত C নাই ইয়াত 10 আছে ইয়াত 2 আছে ইয়াত O5 আছে 1 আছে তাৰমানে C6H12O6 এ পাবা বাট কেইটা মলিকিউলছ পাবা এণ্টা মলিকিউলছ ওকে কিছুমানে এইটো জায়গাত ইয়াত এইটো নিলিখি পেলাই কিছুমানে তোমাক এইটো জায়গাত এনেকেও এন লিখি দিব পাৰে তাৰমানে এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে যে দিছ ইজ নাথিং বাট আ পলিমাৰ ইটছ নাথিং আ পলিমাৰিক চিষ্টেমৰ নিচিনা লাগি থাকে তো যদি ষ্টাৰ্ট চোৱা যায় তাত পানী ঢালিলে ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ হাই এচিডিক conditions and high temperatures and pressures তুমি আৰামছে ইয়াত কি বনাব পাৰিবা গ্লুকোজ বনাব পাৰিবা এণ্টা মলিকিউলছ যথেষ্টভাৱে তুমি কিন্তু গ্লুকোজৰ পৰিমাণটো পাবা গ্লুকোজৰ এটা ক'ত পোৱা যায় এইটো মানে হানি is so it's a common most example of your glucose solutions থাকে ঠিক আছে তো প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড আৰু এটা ripe grapes এইটো মই লিখি দিছোঁ আমাৰ NCERT টেক্সটতে আছে বাট মই সামাৰাইজ কৰি কিয় পঢ়াই দিছোঁ যে তোমালোকে একবাৰ এটা পঢ়িলে তোমাৰ তুমি টেক্সট বুকখন নাথাকে এতিয়া পঢ়িবলৈ ঠিক আছে নাও গ্লুকোজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এষ্টিমেশ্যন চ' ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ নাম্বাৰ অফ কাৰ্বনছ গ্লুকোজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি আছে আমি কেনেকৈ গম পাম নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটমছ প্ৰথম নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটমছ কেনেকৈ গম পাম মই কি কৰিম মইতো নাজানো C6H12O6 বুলি জানো ঠিক আছে ইয়াত মই কি দিম I will give you a very strong reducing agent like HI in the presence of red phosphorus. এইটো দিলে মই পাই যাওঁ এই বস্তুটো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা এইটো কয় আমি নৰ্মেল হেক্সেন বুলি কওঁ নৰ্মেল হেক্সেন পালো মানে কি ইয়াত কেইটা কাৰ্বন আছে ছটা কাৰ্বন আছে তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো আমি কি গম পালো যে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন এটমছ গ্লুকোজৰ কেনেকৈ আছে আমি কেনেকৈ গম পাওঁ কেইটা কাৰ্বন এটম আছে তোমাৰ ছটা আছে ছটাকৈ আৰামছে মই দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে সেকেন্ড তো আমি গম পালো যে এটা নাম্বাৰ অফ কাৰ্বনছ কিমানটা আছে ছটা আছে ঠিক আছে নেক্সট আমি এটা কাম কৰিম এই ৰিয়াক্ট এটো মানে অবভিয়াসলি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাতে তো হয় বাৰু বাট ষ্টিল ইয়াৰ মাজত যে তোমাৰ এলডিহাইড এণ্ড কিটোন আছে ঠিক আছে এলডিহাইড এণ্ড কিটোন আছে সেইটো কেনেকৈ আমি গম পাম ঠিক আছে এলডিহাইড আছে নে কিটোন আছে কেনেকৈ গম পাম সো মানে আমি সেকেন্ড বস্তুটো প্ৰেজেন্স অফ কাৰ্বনিল গ্ৰুপ প্ৰেজেন্স অফ কাৰ্বনিল গ্ৰুপ তো কাৰ্বনিল গ্ৰুপ মানে একচুয়ালি যদি CH গ্লুকোজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো সোৱা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে ঠিক আছে OH
OH H OH নহয় সৰ তলত CH2OH থাকে এইটো হ'ল তোমাৰ ওপেন চেইন স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় ঠিক আছে এইটো তোমাক কি বুলি কয় ওপেন চেইন স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় দিস ইজ your ওপেন চেইন স্ট্ৰাকচাৰ তো আমি গম পাওঁ যে ইয়াতে এটা এলডিহাইড গ্ৰুপ আছে বাট এই এলডিহাইড গ্ৰুপৰ টেষ্ট কেনে কৰে এই এলডিহাইড গ্ৰুপটো আছে মানে এই কি আছে এটা কাৰ্বনিল গ্ৰুপ আছে তো কেনেকৈ টেষ্ট কৰে আমি ইয়াক ৰিএকচন কৰোঁ HCN ৰ লগত অৰ NH2OH আৰু এইটো আছে তোমাৰ অৰ্গেনিকৰ এলডিহাইড এণ্ড কিটোনৰ ৰিএকচন মনত আছে নে এলডিহাইডৰ লগত যদি HCN গ্ৰুপ থাকে তো ৰিএক্ট কৰি পেলাই এটা কি বনায় সায়ানোহাইড্ৰিনছ কাৰেক্ট তো ইয়াত কি বনে HCN ৰ লগত ৰিএক্ট কৰাৰ পিছত কি বনাব সায়ানোহাইড্ৰিন আৰু এইটো লগত ৰিএক্ট কৰাৰ পিছত কি বনাব অক্সাইন তো অক্সাইন বা সায়ানোহাইড্ৰিন যদি বনায় এইটো পাক্কা কথা কনফাৰ্মেশ্যন দিয়া যায় যে প্ৰেজেন্স অফ কাৰ্বনিল গ্ৰুপ থাকে তো পৰীক্ষা যদি সোধে যে গ্লুকোজত কাৰ্বনিল গ্ৰুপ আছে বুলি কেনেকৈ গম পায় বেলেগ একো নহয় তুমি আৰামছে HCN বা NH2OH ৰ লগত ৰিএকচন কৰাই দিবা ঠিক আছে ওকে থাৰ্ড পইণ্ট এটা চোৱা আমি গম পালোঁ কি ছয়টা কাৰ্বন আছে হয়নে এণ্ড দেন আমি গম পালোঁ কি এলডিহাইড আছে বাট পাঁচটাত মানটো OH গ্ৰুপ আছে তাৰ কাৰণে আমি এচিড ডাইলেশ্যনছ কৰিম ওকে থাৰ্ড আমাৰ যোনটো এষ্টিমেশ্যন হ'ব estimations one well what okay now third is presence of aldehyde group aldehyde je hoy keneke gom paba aldehyde je group to hoy ami keneke gom paba amar structure ki ase tomar OH H OH OH CH2OH ase yat CH ase to eto aldehyde ase keneke gom pai eto to main khela hoy na hoy তো এলডিহাইড থাকিবলৈ হলে ই টলেন্স বা ফেলিংস সলিউশন দিব লাগিব দিয়ে বাট দেয়ার ইজ আ স্লাইট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম আমি ব্ৰমিন ওয়াটাৰ ইউজ কৰিম সো ব্ৰমিন ওয়াটাৰে অকল এই এলডিহাইডটোক অক্সিডাইজ কৰে আৰু এই এলডিহাইডটো যেতিয়া অক্সিডাইজ হ'ব ন ইট উইল ফৰ্ম আ পাৰ্টিকুলাৰ এসিড গ্লুকনিক এসিড ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে বুজি পাইছেনে কথাটো ইট উইল ফৰ্ম হোৱাট গ্লুকনিক এসিড মানে ইয়াত এইকেইটা তেনেকৈ থাকে যে OH H OH OH H H OH আৰু H ইয়াত COOH হৈ যায় ইয়াত CH2OH থাকে তো এইটো যেটো এসিড ফৰ্ম কৰে এটো গ্লুকনিক এসিড তাৰ মানে আমি যেটো গ্লুকোজ ষ্টাৰ্টিংত আছিল গ্লুকনিক এসিড হ'বলৈ হলে এই পাৰ্টটো কি হ'ব লাগিব কাৰ্বক্সিলিক এসিড তেতিয়া আমি পাক্কা কনফাৰ্মেশ্যন দি দিব পাৰো যে এইটো কি আছে এলডিহাইড গ্ৰুপ তাৰ মানে গ্লুকোজটো যদি আমি অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডটো যদি আমি ফুলতে ব্ৰমিন ওয়াটাৰ দি দিলো তো পাক্কা কনফাৰ্মেশ্যন আহি যায় কি স্যাৰ ইয়াত এটা কাৰ্বক্সিলিক এসিডছ form হৈ আছে নামটো গ্লুকনিক এসিড confirmation of aldehyde group clear now confirmation of presence of 5 OH groups presence of 5 OH groups তো পাঁচটা OH group বুলি কেনে কনফার্ম কৰে আমি যে গ্লুকোজ তক পাদিলো এবাৰ CHO ইয়াত OH H OH H ইয়াত H OH H OH এটা থাৰ্ড নম্বৰ পজিশনত বদলে দে হলে মনত ৰাখিব তলত CH2OH আছে ইয়াত মই দিম এসিড এনহাইড্ৰেট মই এসাইলেশন কৰি ইজি কৰি দিও এসাইলেশন মনত আছে নে এসাইলেশন মনত আছে নে তো ইয়াত এসিড OH ৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব ৰিএক্ট কৰাৰ পিছত দে উইল ফৰ্ম কম্পাউণ্ডছ CH2O C double bond O CH3 या तो तुम्हार H আছে সরি OH আছে ঠিক আছে H या तो O हाँ या तुम्हार কি কৰিম মই ইয়াত আকৌ তোমাৰ O C double bond O CH3 या तो तुम्हार O C double bond O CH3 या तो तुम्हार O C double bond O CH3 और या तो तुम्हार O C double bond O CH3 লগত কি আছে ইয়াত এলডিহাইড আছে তো ইয়াত প্ৰ্যাকটিক্যাল আমি পইণ্টত কি গম পাম যে OH পইণ্টত সৰি এটো H পইণ্টত মই দেখাইছো জাস্ট ৰিঅ্যাকশনৰ কাৰণে যে ইয়াত এসাইলেশন ৰিঅ্যাকশন আছে আৰু এসাইলেশন ৰিঅ্যাকশনছ যদি হয় তে আমি কি পাও ইয়াত এসিড এনহাইড্ৰাইডছ পাম এইবিলাক এনহাইড্ৰাইডছ বা এসাইলেশন ৰিঅ্যাকশন ইজ টেকিং প্লেস যদি এসাইলেশন হয় পাক্কা ইয়াত কিমানটা গ্ৰুপছ থাকিব লাগিব পাঁচটা OH গ্ৰুপ পাঁচটা বঢ়িয়াকে এসাইলেশনছ কৰি দিব সো দিস ইজ দা fourth biggest presence of aldehydic points is it clear anhydrides dile direct acylation আমি কৰিব পাৰো
ঠিক আছে পুৰা ক্লিয়াৰ পুৰা ক্লিয়াৰ আছে কোৱা বঢ়িয়া আমি এতিয়া নেক্সট বস্তুটো কনফাৰ্ম কৰিম যে আমাৰ গ্লুকনিক এসিড হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ লাষ্ট পইণ্টত থাকিলে যে ইয়াত এটা ভালকৈ চাবা হা বস্তু বুজিছ কৰে এইটো বস্তু কি আছে তোমাৰ এইটো এটা সেকেন্ডাৰী এলকহল আছে এইটো দুটা কাৰ্বন নম্বৰ আছে এইটো কি হয় সেকেন্ডাৰী এইটো কি হয় সেকেন্ডাৰী এইটো কি হয় সেকেন্ডাৰী অকল এই মাত্ৰ এইটোহে খালি প্ৰাইমাৰী ইয়াত এটা প্ৰাইমাৰী এলকহল আছে সেইটো কেনে গম পাবা ইয়াত যে এটা প্ৰাইমাৰী এলকহল আছে ইয়াত কেনে গম পাবা ভেৰি ইজি ষ্টুডেন্টস ফিফথ estimation of primary alcohol estimation of 1 degree alcohol तो আমি estimation কেনেকৈ কৰো primary alcohol তো ভালকৈ চাও ইয়াত আছে আমাৰ CaOH OH H OH OH ইয়াত CH to OH আছে ইয়াত H H OH আৰু H আছে তো ইয়াত আমি কি কৰিম students ইয়াত আমি কি কৰিম আমি এইটো যে 1 ডিগ্ৰী আছে এটো কেনে কনফাৰ্ম কৰিম we will be using a strong oxidizing agent sorry mild oxidizing agent হেতু ইউজ কৰিলে এটো অকল ওপৰত অ্যাটাক কৰিব ইয়াৰ ওপৰত লেস অ্যাটাক তো লেস অ্যাটাক হোৱাৰ কাৰণে এটোৰ কেটা 8 কেটা বা 8 কেটা এটো কৰাটো ভুলব ডাইৰেকশনটো A2OH বা A2OH বা A2OH এই গুটেটা কি হয় তোমাৰ সেকেন্ডাৰী হয় অকল একমাত্ৰ ই কি হয় প্ৰাইমাৰী তো ই হে অক্সিডাইজ হ'ব এটো হে গোজ ফৰ অক্সিডেশন বাট বাকি কেটা না যায় নাজোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব তোমাৰ প্ৰডাক্টটো কি হ'ব ফৰ্মত কোৱাচোন ইয়াত COOH এটো তো অক্সিডাইজ হ'ব কাৰণ মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিলো এলডিহাইড তো পাক্কা অ্যাটাক হ'বই হয় না এলডিহাইড তো পাক্কা অ্যাটাক হ'বই বাট আমি ইয়াত তৰতৰা পাম COOH আৰু বাকি কেটা OH তেনেকৈ তোমাৰ থাকি যাব এটো আমাক কি শিকায় যে ইয়াত তলত এটা 1 ডিগ্ৰী এলকহল আছিলে এটো প্ৰেজেন্স কনফাৰ্ম কৰে ঠিক আছে প্ৰেজেন্স ইজ কনফাৰ্মড আৰু এটো যদি প্ৰেজেন্স কনফাৰ্মড হয় আমি কি গম পাও স্টুডেন্টস that this is nothing but what is the name of the acid saccharic acid বুলি কয় কি বুলি কয় স্টুডেন্টস saccharic acids clear পাক্কা বঢ়িয়া let's go to the next one DL configurations already discussed but মানে মই কথা শিকাই দিও এটো এটা তোমাৰ কাৰ্বন আছে and this must be a what type of carbon a chiral carbon और एक chiral carbon तो की है which has 4 different groups ठीक है सर 4 different groups साइड different groups আছে and then মই ইয়াত তোমাৰ এটা আইনা টাইপ সিস্টেম বনাই দিলো ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ আইনা টাইপ সিস্টেম বনাই দিলো স্টুডেন্টস আৰু এই আইনা টাইপ সিস্টেমৰ পাছত মই ইয়াত লগালো এটা মলিকিউল known as glyceraldehyde মলিকিউলৰ নাম কি হ'ব স্টুডেন্টস glyceraldehyde ওকে glyceraldehyde और ये तो क्या होगा glyceraldehyde तो यार मैं लो CHO यार लो मैं CH2OH राइट हैंड साइड में लो OH और ये लो H यार যদি মিরর ইমেজ বা এই ফার্স্ট অফ অল কাইল কার্বন হয় না কেনে গম পাবা এলডিহাইড বেলেগ OH বেলেগ CH2OH বেলেগ H বেলেগ তো কানেকশন বেলেগ সাইডে বেলেগ বেলেগ কাইল বুলি কয় তো ইয়াত CHO আছে ইয়াত আছে তোমাৰ OH মিরর ইমেজত উল্টি যাব ইয়াত CH2OH বুলি কব জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি ইয়াত কাইল কার্বন থাকিব সো প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্টস যদি সোয়া যায় তে আমি ভালকে সোয়া ইয়া OH তো কোন পেনে আছে রাইট হ্যান্ড সাইড তুমি এই ভাগ যাবা দে এই পার্টটো কনস্ট্যান্ট আছে হয় না এই পার্টটো তোমাৰ কি আছে কনস্ট্যান্ট আছে বাট OH ইয়াত রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে রাইট হ্যান্ড সাইডের নাম দিলে আমি কি নাম দিম ডিগ্লিসারেলডিহাইড আর যদি OH তো লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে আমি নামটো কি দিম L glyceraldehyde पूरा क्लियर स्टूडेंट्स बढ़िया क्लियर हो गया सब जानो नेक्स्ट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नाउ दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट साइक्लिक स्ट्रक्चर जे হয় গ্লুকোজৰ কি কেনেকৈ প্ৰুফ কৰে যে কিবা এটা গ্লুকোজৰ তোমাৰ সাইক্লিক স্ট্রাকচার আছে ঠিক আছে বা যে আলফা ডি গ্লুকোজ আরে মই এটা কথা কৈ দিও হা মাজত ডি গ্লুকোজ বুলি কেনে হ'ব ডি গ্লুকোজ বুলি কেনে হ'ব একদম স্ট্রেট পয়েন্ট ডি গ্লুকোজ না এল গ্লুকোজ বুলি কেনে হ'ব এটো কিন্তু বুকত মেনশন নাই OH ইয়াত H আছে OH and CH2OH ইয়াত H ইয়াত OH and H আছে নাও ভালকে সোৱা তুমি এটো ফার্স্ট কার্বন সেকেন্ড কার্বন থার্ড কার্বন ফোর্থ কার্বন ফিফথ কার্বন সিক্সথ কার্বন বিকজ গ্লুকোজ 6টা কার্বন আছে
এইটো কিন্তু ফার্স্ট কাইরেল, সেকেন্ড কাইরেল, থার্ড কাইরেল আর ফোর্থ কাইরেল। তো দিস স্টার মার্কস বিলাক আমাক কি কয়, এইটো ফার্স্ট কাইরেল বুলি কলো মই তোমাক, এইটো মই তোমাক সেকেন্ড কাইরেল বুলি কৈ দিলো স্টুডেন্টস, ঠিক আছে। এইটো মই কি কৰিলো থার্ড কাইরেল বুলি কৈ দিলো স্টুডেন্টস, and then I'll be going forward. This one is the fifth chiral, sorry, fourth chiral. Carbon number 5 है, but chiral atom number 4. तो last chiral carbon to कौन? Last chiral carbon to कौन? Atom. So this is the last chiral. है ना? और जो ये last chiral atom और जो ये last chiral atom और तुम्हें गुरुत्व दिया, तो तुम्हें अलावा भाल का जो विश्वास स्टूडेंट्स लास्ट काइरल एटমৰ OH টো কোন পিনে আছে, ৰাইট সাইডত আছে, এখানে আমি কি বুলি কম এটো ডি গ্লুকোজ। যদি লাস্ট কাইরল কার্বনৰ এটমটো যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে না থাকে বা लेफ्ट हैंड साइड থাকিলেতেন তো আমি এর নামটো কি দিলতেন एल ग्लूकोज। क्या सारे बच्चे क्लियर हैं यहाँ तक? पक्का क्लियर है? आराम से लिख लीजिए, বস্তুটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে আছে থাকে, ইমান টেকনিক্যালি ইমান প্রবলেমেটিক নহয়, বাট লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্টিকুলার থিং। क्लियर? पक्का क्लियर? ठीक है, लिखी लो, भाल में मुझे लिखी लो, पूरा क्लियर है ना? ओके, अब बढ़ो मीटर। नेक्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। प्रथम तो ग्लूकोजर स्ट्रक्चर तो जो साइक्लिक আছে এটা পুরো কনফার্ম করে। ফার্স্ট অফ অল কনফার্মেশন কেনে পাই, কনফার্মেশন হলে আমি জানিব লাগিব কনফার্মেশন অফ সাইক্লিক স্ট্রাকচার, কনফার্মেশন অফ সাইক্লিক স্ট্রাকচার। तभी साइक्लिक स्ट्रक्चर হয় না হয় কাবা কোনবাটা কেনে গম পাম স্টুডেন্টস কোৱাচোন? यस गुड, এলডিহাইডে মানে স্কিপস টেস্ট এন NaSO3 লগত ৰিয়েক্ট নকৰে, ঠিক আছে? পুরা ক্লিয়ার? পুরা ক্লিয়ার? সো এলডিহাইড ডাজ নট রিঅ্যাক্ট উইথ, ফার্স্ট পয়েন্ট কি হয়, এলডিহাইড পার্ট অফ গ্লুকোজ does not react with, does not react, कार লগত react নকৰে, react with NaHCO3 and NH2OH। ইয়াৰ লগত react নকৰাৰ কাৰণে গম পায় কি there is no free aldehyde group, no free aldehyde group, মানে pure aldehyde group যে আছে সেইটো বুলি কনফার্ম কৰিব নোৱাৰি, মানে সাইন্টিস্ট বিলাকে আগবাঢ়ি আছে ন फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस अमुक तमुक। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जे ग्लूकोज আছে আমি কেনে গম পালো এইখিনি পাৰ্ট। सेकंड पॉइंट, does not give Skiff's test also, does not give Skiff's test, SCHIFFS test, or the aldehyde does not react with acid anhydride, with acid anhydride, মানে acid anhydride to লগত স্টুডেন্টস একেবারে রিঅ্যাকশন নকৰে aldehyde। তৃতীয়, it exists in two forms, exist in two forms, এটাক আমি কি বুলি কওঁ আলফা ফর্ম, এটা হল বিটা ফর্ম। এই আলফা এন্ড বিটা যে ফর্ম থাকে এটো 371 কেলভিনৰ ওপৰত হয়। আলফা ফর্মটো তোমাৰ 419 কেলভিনত থাকে মেল্টিং পয়েন্টটো, আর বিটা তো তোমার 423, ঠিক আছে? ইয়ারে এমপি কিমান, মেল্টিং পয়েন্ট কিমান আছে 419 কেলভিন, আর এটোর কিমান আছে মেল্টিং পয়েন্ট 423 কেলভিন। সো অলপ হলেও তো ডিফারেন্স আছে। সো এটা ফর্ম বলি নহয়, আলফা ফর্ম এন্ড বিটা ফর্ম তো বেলেগ বেলেগ ডিফারেন্স আছে এটা, বাট ইট রিঅ্যাক্টস উইথ, বাট ইট রিডিউসেস টলারেন্স রিএজেন্ট, reduces tolerance reagent and Felling's test, Felling's solution test। पूरा क्लियर? पूरा पक्का क्लियर है कि नहीं दोस्तों? पूरा ठीक है, लिख लो, लिख लेना आराम से लिख लो। पूरा क्लियर से सके, पूरा एकदम पक्का क्लियर से। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमर्स। एनोमर्स माने की है? पोजीशन दोज आइसोमर्स, इनको কথা কইব পারে। हां, those isomers, what are anomers বুঝিলে পারে? Those isomers which change only at first carbon, first chiral carbon,
বা ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন যেটো এনেকুৱা হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ এনোমাৰ্স বুলি কওঁ ইয়াৰে দুটা পাৰ্ট থাকে আলফা এণ্ড বিটা যদি তুমি ভালকৈ চোৱা ইয়াত OH টো যদি তলত থাকে ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন এটো চোৱা হা এটো কানেকশন বনালা তুমি ইয়াৰ পইণ্টত ইয়াত তুমি সাইক্লিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ গ্লুকোজৰ কথা পাতি আছা তো ইয়াত যেন আমি স্ট্ৰাকচাৰটো বনালো নহয় তো এইটো হ'ল তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ অফ গ্লুকোজ এইটো হ'ল তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ অফ গ্লুকোজ বাট দুটাৰে মাজত সিমিলাৰিটিটো কি বা ডিসিমিলাৰিটিটো কি এইটোক আমি কওঁ আলফা ডি গ্লুকোজ বা কেতিয়াবা আমি এইটো ক'ব পাৰো আলফা ডি গ্লুকোপাইৰানোজ এইটোক আমি ক'ব পাৰো বিটা ডি গ্লুকোজ বা কেতিয়াবা আমি এইটো ক'ব পাৰো বিটা ডি গ্লুকোপাইৰানোজ এটা গ্লুকোপাইৰানোজ মানে কি সবৰে একেটা স্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব উপায় নাই বায়োমলিকুলছৰ 7 মাৰ্কস পাবলৈ অলপ কষ্ট আছে কিন্তু ইজি আছে ইমান টানো নুখুদে তহঁতক যিকেইটা সুধিব এইখিনি মই গোটেই মই পইণ্টত মানে সেইখিনি মই কৈছোঁ ন দিছ আৰ থিয়ৰিটিকেল চেপ্টাৰ এইটো কোনো এপ্লিকেশ্যন বেছড চেপ্টাৰ বা কনচেপচুৱেল চেপ্টাৰ নহয় আছে কনচেপ্ট মই নকওঁ বাট ষ্টিল মোৰ এণ্ড লেছ পইণ্ট ইয়াত যদি ভালকৈ চোৱা ইয়াত OH টো ওপৰত আছে ইয়াত OH টো তলত আছে ঠিক আছে ইয়াত OH টো ওপৰত আছে ইয়াত সৰি তলত আছে ইয়াত ওপৰত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আইসোমাৰ্স বিলাকক আমি আলফা ডি এণ্ড বিটা ডি গ্লুকোজ বুলি কওঁ তো ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বনত চেঞ্জ হৈ আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বনত চেঞ্জ হৈ আছে সেইকাৰণে আমি হেমবিলাকক কি বুলি কওঁ এনোমাৰ্স সো অনলি ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বনত যদি চেঞ্জ হয় আমি হেতক কি বুলি কওঁ এনোমাৰ্স পুৰা ক্লিয়াৰ নাও সাইক্লিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ ফ্ৰুক্টোজ না ফ্ৰুক্টোজ আচ্ছা এটা কথা হা আগৰ স্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ ইয়াত আমি পাইৰান যেতিয়া স্ট্ৰাকচাৰ পঢ়াম তো পাইৰান দিস ইজ একচুয়ালি পাইৰানৰ লগত সিমিলাৰ হয় সেইকাৰণে গ্লুকোপাইৰানোজ মানে ইয়াত স্ট্ৰাকচাৰটো সেম কাৰণ এটা অক্সিজেন এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা কাৰ্বন আছে মেইন চেইনত ইয়াত সব ভালকে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আৰু পাঁচটা কাৰ্বন আছে মেইন কাৰ্বনত এটো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা আৰু পাঁচটা কাৰ্বন আছে মেইন এটো CH2OH এটো CH2OH বাহিৰৰ বিনে আছে আৰু এইকেইটা চাবা দেই দিস ইজ দ্য কাৰ্বন নম্বৰ 1 তো দিস ইজ কাৰ্বন নম্বৰ 6 দিস ইজ কাৰ্বন নম্বৰ 6 ওকে সিমিলারলি যদি তুমি ফিউরানৰ কথা কোৱা বা ফ্ৰুক্টোজৰ কথা কোৱা ইট হ্যাজ similarities to ফিউরান আচ্ছা এটা ফিউরান তো মনত আছে সাগে তোমার ফিউরান এই ওয়ার্ডটো কোড শুনিছিলা হাইড্ৰোপোরেশন অক্সিডেশন পার্টটো ডনসারে শিকাইছিলে তো এইটো বস্তু আসলে কি ও এনেকে আছে দিস ইজ ইয়োর স্ট্রাকচার অফ ইয়োর ফিউরান তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি স্ট্ৰাকচাৰছ পাম তো যদি ফ্ৰুক্টোজ পাও তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰছ পাম এটা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা থাকিব ইয়াতে এটা কাৰ্বন আৰু ইয়াতে এটা কাৰ্বন লাগি থাকিব ঠিক আছে তো তেতিয়া আমি হেটো ফ্ৰুক্টোফিউৰানোজ বুলি কম তো ফিউরান বুলি যদি ওয়াৰ্ডটো হয় আমি ফ্ৰুক্টোফিউৰানোজ এই ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিম কিয় ফিউৰানোজ ইউজ কৰিম কাৰণ ফিউৰানৰ লগত সিমিলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ থাকে বিকজ ইট হ্যাজ গট সিমিলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ এইকাৰণে আমি এটো ফ্ৰুক্টোফিউৰানোজ বুলিও কওঁ ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট ফ্ৰুক্টোজৰ যেটো এনোমাৰ্স আছে এটো আমি আকৌ আলফা ডি বুলি কম দেন ফ্ৰুক্টোফিউৰানোজ and please keep in mind যদি কোনবা কলে গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজৰ ডিফাৰেন্সটো কি গ্লুকোজ যেটো আছে ন গ্লুকোজ যেটো আছে এটো এটা এলডোজ হয় আৰু ফ্ৰুক্টোজ যেটো আছে স্টুডেন্টস এটো বেলেগ একো নহয় এটা কিটোজ হয় সো এটোৱে টলাৰেন্স টেষ্ট নেদেখায় ফেলিংস টেষ্ট নেদেখায় বাট এটোৱে তোমাৰ টলাৰেন্স টেষ্ট দেখাব আৰু ফেলিংস টেষ্টটো দেখাব যদি তোমাৰ পৰীক্ষাত জোৰটি সুধি দিয়ে চাবা দেই এই গুটেকেটা পইণ্টৰ পৰা কোৱেশ্চন কেটা কৰিব সো প্লিজ বি ভেৰি ভেৰি ৰেডি যদি তোমাক সুধে কি এলডোজ আৰু হেক্সোজৰ এলডোজ আৰু কিটোজৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি বা ইনদাবা সুধিব পাৰে কি গ্লুকোজ এণ্ড ফ্ৰুক্টোজৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি তো গ্লুকোজত তোমাৰ ওচৰত টলাৰেন্স বা ফেলিংস আছে টলাৰেন্স আৰু ফেলিংস ইয়াত ফ্ৰুক্টোজত নাই ইয়াত ভালকে চোৱা তুমি CH2OH ওপৰত আছে ইয়াত CH2OH তলত আছে তো মানে ক'বলৈ গ'লে টেকনিক্যালি ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন বা সেকেন্ড নহয় ফাৰ্ষ্ট এটো সেকেন্ড এটো ফাৰ্ষ্ট এটো সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ ফিফথ এণ্ড দেন সিক্সথ 1 2 3 4 5 and then 6 মেইন ৰিংটোত 4টা কাৰ্বন আছে
ইয়াতো মেইন ৰিংটোত তোমাৰ চাৰিটাহে কাৰ্বন আছে এই কাৰণে আমি এটো ফিউৰান ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত সমান বুলি ভাবো পুৰা ক্লিয়াৰ চাবা দিস ইজ আলফা ডি ফ্ৰুক্টোফিউৰানছ সো এটা আমি কি বুলি কম বিটা ডি ফ্ৰুক্টোফিউৰানছ স্ট্রাকচার ইমান ইম্পর্টেন্ট নহয় যদি পারো এই 1.5-2 ঘন্টা যে পঢ়িছ মোৰ লগত পঢ়িলো যদি নোৱাৰো তেতিয়ালে নট নেসেসারি কিন্তু 1-2 মাৰ্কৰ ৰিস্ক থাকিব কিন্তু ঠিক আছে এনে মই সদায় কওঁ ৰিস্ক ইজ ইম্পৰ্টেন্ট নাও ডাইস্যাকাৰাইডছ মানে two monosaccharides lose one water molecule eta water molecule lose kore to form a glycosidic bond আর এই দুটা মনোস্যাকারাইডে জয়েন কৰি পেলাই এটা গ্লাইকোসিডিক বন্ড হয় সেই গ্লাইকোসিডিক বন্ডটোৰ পাছত আমি যদি বস্তু পাওঁ সেইটো আমি এটা ডাইস্যাকারাইড বুলি কওঁ আর আমাৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা হিচাপত তিনটাৰে ডাইস্যাকারাইড আছে এটা হ'ল সুক্ৰোজ আছে এটা মল্টোজ আছে এন্ড ইউ নো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্টলি এটা ল্যাকটোজ মলিকিউল আছে ল্যাকটোজ টো গাখীৰত থাকে ইজ অলসো কল্ড এজ মিল্ক সুগাৰ ঠিক আছে তো আমি সুক্ৰোজৰ কথা প্ৰথম কৰিলো ফাৰ্স্ট পইণ্ট ইট ইজ কানেকশন অফ কাৰ্বন 1 of alpha D glucose and carbon 2 of beta D fructose. So, A part to tomar glucose है. यारे carbon number 1 A2 है. A2 tomar fructose है. A2 tomar fructose है. और A fructose तो A2 1 number carbon 2, 3, 4 and then 5 and then 6. আমি এনেকে ভাবিব. But আমি এনেকে নাভাবো. আমি অলপ বেলেগ সিস্টেমত ভাবিম. I mean A21, A22, A23 and 4 and then 5 and then 6 will have it. Here I 1 bhabi so 2, 3, 4, 5 and 6. So linking to code say carbon 1 or alpha D glucose or it will beta D fructose or carbon number 2 to lower. So it mono rakhiba. Sucrose is a it's a disaccharide which is connected between carbon 1 of alpha D glucose and carbon 2 of beta D fructose. Pura clear nahi ekini bostu? और একটা মনে রাখবে গ্লুকোজ ইজ হোয়াট লিভো রোটেটরি ডেক্সট্রো রোটেটরি এটা ডেক্সট্রো কম্পাউন্ড হয় বাট এটো কি হয় তোমার লিভো কম্পাউন্ড সো কোনবা হদিও পারে যে ফ্রুক্টোজ পার্ট টু কি কম্পাউন্ড হয় এটো লিভো কম্পাউন্ড হি অপটিক্যালি মানে হেটো ক্লকওয়াইজলি ই রাইট হ্যান্ড ফালে ঘুরাবো মন আছে নে কাইল কার্বন ইয়েস গুড মন পড়িছে স্টুডেন্টৰ পঢ়িয়াকে মন কৰিছে আৰু এফেনে কোন হ'ব लेफ्ट हैंड साइड घुरा पॉइंटर ठीक है सॉरी उल्टा কৰিছো মই তোমাক লিভাৰ তোমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে ঘুৰাব আৰু এটো তোমাৰ কি ঘুৰাব ৰাইট হ্যান্ড সাইডে পুৰা ক্লিয়াৰ আছে স্টুডেন্টস সো যদি কোনবাটা ক্লকৱাইজ ৰোটেশনস কৰিব তে আমি হেতু ডেক্সট্ৰো বুলি কওঁ আৰু অপোজিট এন্টি ক্লকৱাইজ যদি কওঁ আমি হেতু লিভো বুলি কওঁ সো প্লিজ ডু নট ফৰগেট দিস পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট আচ্ছা চেনিটো মিঠা হয় নে নহয় মোক কোৱাচোন চেনিটো মিঠা হয় নে নহয় right there it's a reducing sugar and non reducing sugar in a structures kini bhalke thik ase মোৰ লগত চাই আছে দিনা ভালকে পঢ়ি আছা পুৰা ক্লিয়াৰ ওকে নাও সো ইয়াত কি হৈছে কি ইয়াতে চেনি সুক্ৰোজ is an example of a non reducing sugar into board of পরীক্ষা কৰিব পাৰে why sucrose is a non reducing sugar because both the functional groups are with formation of glycosidic bond তো গ্লাইকোসিডিক বন্ড যেটো আছে তাৰ লগত হেখে ব্যস্ত হৈ আছে দ্যাটস ওয়াই এটো এটা নন ৰিডিউসিং সুগাৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাত কথাটো ফুটাটো মানে চান্স বহুত আছে মানে পসিবিলিটিজ দেখাইছো কি কোৱেশ্চনস তোমাৰ দিব পাৰে নেক্সট ইজ মল্টোজ না মল্টোজ মানে আমি যে আমি ঘৰতে মাইলো খাইছিলো মাইলো তো মানে বহুত সাংঘাতিক মল্টোজ আছে সো ইট ইজ নাথিং বাট আলফা ডি গ্লুকোজ এটো আলফা ডি গ্লুকোজ মানে এটো আলফা ডি গ্লুকোজ হয় और मान लो A2 अल्फा डी ग्लूकोज है
But again, the connection points are, this is between the first carbon and this is the fourth carbon. It 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And duta ki hoy glucose units. So duta glucose units or pra jodi ami glycosidic bond form koru teta ami etu ki boli kau eta ki boli kau ha, great. So this is called as a maltose. But there is a point, as a catch to ki hoy, it is an example of a reducing sugar. It's a reducing sugar. Pure reducing sugar because this point is having open aldehydic part. Open aldehydic part or open aldehydic group which can react with tolerance reagent. So it jodi mane porikha kore je is maltose a reducing sugar ne a non-reducing sugar. It's an example of a reducing sugar. Kyo? Because it has got an open aldehydic group. Eto part to tomar completely react koribo pare. Aru eto second glucose. First glucose to kintu eto blocked ase. But eto completely blocked ekebare nai. Eto blocked nai, but eto blocked ase. So maltose bikhoy ehini udatu khata. C1 C4 saba connection of alpha D glucose and alpha D glucose connections. Now lactose mane it is also known as the milk sugar. Gakhirot thokas mane carbohydrate part to ami ki boli kau milk sugar. Aru ta duta bostu bi connection ase, eta ami kau glucose, itu ami kau galactose. Ki boli kau ami galactose. Okay. So carbon one of beta D galactose and carbon 4 of beta D glucose. It is सबसे important part. सबसे important part to it is kuntu galactose kuntu ki. So please keep in mind this is your galactose and this is your glucose. ऐसा क्या हुआ कि ये galactose और ये glucose हो गया? ध्यान से देखिए इस पोजीशन में. यार OH तो ऊपर है, top part. पर यार तुम्हार OH तो नहीं, OH तो यार असले यार पर पानी तो उलाई से. So it is in the down part. OH was on down part. Tolar pine asile. Ekane ami hetu ki boli kau galactose no like glucose hobda to charon koro. Please keep in mind a black bond ki hoy, this is nothing but the glycosidic bond. Eketa dekhabi de. Eketa kintu dekhabi. Iman tan nukude tothapi moi jiman koribo paro jiman khesra ami question koribo pare. Gotekhini moi perfectly example dekhaichu. Now bhalke sochun ehin open position ase na open aldehydic point. Open point, so reducing sugar. So sucrose ekmatro non-reducing sugar. Baki keta tomar ke completely ki paye so ami lage reducing sugar. ठीक है? So they can be very sweet in taste also. So lesser sweet in taste. Now polysaccharides माने when more than 10 saccharide units. दोस्तात कोई बेसी जो saccharide units are connected, then they are called as what? Polysaccharides. अरे polysaccharide और मतलब सबसे से important polysaccharide अभी सब जानो जो अभी सबसे बेसी commonly use करो एटा हो तुम्हार starch, सबसे common हो बितर एटा हो तुम्हार starch और एटा तुम्हार की हो glycogen. This is an example of glycogen. So please keep in mind, starch and glycogen are two very important polysaccharides. So हम परीक्षा खुदा तो किंतु खातान, ठीक है सर? Next, starch. Starch consists of two parts. ये तो बोर्डर परीक्षा खुदियो पड़े. ऐटा हो amylose जो पानी ये तो water soluble है, ठीक है सर? And it is amylopectin जो fat soluble है. By in other words, water insoluble है. और दूसरा composition दावा तो दकार 15-20% तुम्हारा amylose है, जो तो तुम्हारा water soluble हो जाए. But 80 to 85% is completely your water insoluble. And if water insoluble बेसी থাকে, तो obviously starch is water insoluble. Water insoluble. तुम्हारा बोर्डर परीक्षा जो लिखो दे, why is starch water insoluble? तो तुम्हें आंसर दिबा because starch contains 15 to 20% of amylose and 80 to 85% of amylopectin. That's why starch बेसी
water insoluble content আছে সেইকাৰণে হেতু insoluble হৈ যাব পুৰা ক্লিয়াৰ পাক্কা এটা কোৱেশ্চন মই ডিসকাস কৰিছো এটা পইণ্টৰ পৰা নাও এটো হল এমাইলোজ এটো হল এমাইলোপেক্টিন ও স্যার কি আকি দিলে না একো বেলেগ কোন নহয় এইবিলাক সব গ্লুকোজৰ ইউনিটছে হয় ঠিক আছে এইবিলাক সব কি হয় তোমাৰ গ্লুকোজৰ ইউনিট দিস ইজ আ গ্লুকোজ এটো আউটা গ্লুকোজ এটো আউটা গ্লুকোজ এটো আউটা গ্লুকোজ এপিনে আউটা গ্লুকোজ এটো আউটা গ্লুকোজ এটো আউটা এপিনে তলাদি গ্লুকোজ এটো আউটা তলাদি গ্লুকোজ but there are 2 points there is alpha links and beta links so sir alpha link and beta link or major difference to ki all of ekhini bujai dio mane this is very important point yak moi ta bostu correct kori diu this is nothing but your ibla alpha link boli koy but eto major difference ki hoise straight line out goi ase so this is alpha link at linear connection linear means straight line okay linear connection এমাইলোজৰ কি হয় আলফা লিংক ইজ এ লিনিয়াৰ কানেকশন তো ইমান বেছি মোটা নহয় ডাট নহয় এইকাৰণে ওয়াটাৰত সলিউবল হয় বাট দিস ইজ নন লিনিয়াৰ বাট টেকনিক্যালি ক'বলৈ গ'লে দিস ইজ ক্ৰছ লিংকড আৰু যদি ক্ৰছ লিংকড হয় ডেফিনেটলি দিস উইল বি ইনসলিউবল ওয়াটাৰ ইনসলিউবল হৈ যায় এটা কথা পঢ়িব পালে sir amylose আৰু amylopectinৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স কি এটা তুমি পার্সেন্টেজ বুলি কবা বাট মানে প্র্যাকটিক্যালি যদি সোয়া যায় তো ইয়াত amylose আৰু amylopectinৰ কি হয় ইয়াতে এটো C1 amylose C1 and C4 কানেকশনস হয় ঠিক আছে ইয়াৰ আলফা লিংক এটা কোড আছে কানেকশন তোমাৰ C1 and C4 এটা C1 এটা C4 ইয়াৰে C1 আকৌ C4 আকৌ C1 আকৌ C4 এনে গৈ থাকে বাট ইয়াত C1 C4 তো আছে বাট ইয়াত C1 আৰু এটো কাৰ লগত কানেকশন আছে C6 C6 ৰ লগত কানেকশন আছে সো যাৰ কাৰণে এনেকে লিনিয়াৰলি বঢ়া নাই খালি তলৰ পিনেও বাঢ়ি আছে সেইকাৰণে আমি এটো কি বুলি কওঁ C6 লিংকেজ এমাইলোপেক্টিন পুৰা ক্লিয়াৰ স্টুডেন্টস চালা এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দেই পিডিএফ দিদি পুৰা মুখস্থ কৰি আহিবি সো আমাৰ উঠাই দিব গ্লাইকোজেন নাও গ্লাইকোজেন ইজ your animal starch আমাৰ বডিত যেটো মানে নৰ্মাল হিউম্যান বিংস বা এনিমেলস বিলাকৰ ভিতৰত যেটো স্টাৰ্চ পোৱা যায় সেইটো আমি animal starch বুলিও কও গ্লাইকোজেন বুলিও নামটো বৰ কমনলি আছে আৰু পৰীক্ষা কৰে why is glycogen known as animal starch because animals ত ইয়াতে আমি বিটা লিংক পাও and then it is prepared it's a very strong polysaccharide এটা polysaccharide যেটো এনিমেলৰ ভিতৰত পায় সেইকাৰণে আমি এটো animal starch বুলিও ঘোষণা কৰি গৈছো now technically this is called a beta link এটো ভালকে আছে আকৌ এনেকৈ গৈ থাকিব okay this is your beta link straight line ত গলে alpha link straight line by এনেকৈ গলে C1 6 ৰ মাজত হলে তোমাৰ alpha link but ইয়াতেও তোমাৰ C4 ৰ কানেকশন আছে ইয়াত C1 আছে কানেকশন এটো আমি কি বুলি কম beta links and beta links বিলাক বিৰাট বেছি স্টেবিলাইজড হয় beta links বিলাক বহুত বেছি তোমাৰ স্টেবিলাইজড হয় কোনটো বাৰে কোনটো বেছি ব্রাঞ্চ this is more branched than starch starch short basi branching ase why it contains more amylopectin ek mark question eblakor pray uthwa jai students ek mark questions eblakor pray uthwa jai thik ase Next, importance of carbohydrates. আমি জানো যে carbohydrates is the biggest source of energy, but the biggest source of energy to জানিবলৈ হলে আমি কিছুমান সৰু বস্তু জানিব লাগিব যে this is আমাৰ মানে carbohydrates বিলাকৰ কাৰণে সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কি আছে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্স তো এইটো আছে যে carbohydrates are nothing but the first of all source of energy second storage is easy ইয়াক স্টোৰ কৰাটো easy হয় adipose tissue ho but jote ji no ho your store part is easy so the storage is easy third very important point carbohydrate pelakot mane ki hoy carbon hydrogen oxygen tinta easily combustible hoy easily burnt korile ami besi koi energy pabo paru so that's why importance of carbohydrates is very seen in this particular human body ba in your plants also ठीक है सर Next is proteins. Now proteins are what? Proteins are compounds which contain
which contain multiple peptide linkages. When a peptide linkage both থাকে. What is a peptide linkage? I am coming to that. Multiple peptide linkage or huge connection of amino acids. Huge connection of amino acids. So amino acid bilakor সাংঘাতিক connection থাকে proteins bilakor. That's why they are called as proteins. ঠিক আছে? And এই proteins bilakor আমি amino acids বরাবর বনাও. So ইয়াত আমাৰ main বস্তুটো হে carboxylic acid আছে. This is the acid part and this is the amine part. তো এইটো part basic হয় আর এইটো part তোমাৰ basic হয় এইটো part তোমাৰ acidic হয় হা and acid base of all the reactions of about hydrogen আছে and this is the R part. This keeps on changing. এইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰাৰ পাছত হে তোমাৰ বেলেগ হয় কিবা এটা হাইড্ৰোজেন লাগে কিবা এটা মিথাইল লাগে কিবা ডাঙৰকে এটা বেনজিন মানে কম্পাউন্ড লাগি যাব পাৰে বহুত ধৰণৰ কিবা এটা সালফাৰ কন্টেইনিং গ্ৰুপ লাগিব পাৰে সো এইটোৰ ভিত্তিত ওপৰত আমি নামবিলাক দিও এমাইনো এসিডছ আমি এমাইনো এসিডছৰ নামবিলাক একানে নিদিও যে স্যার ও CWH এর আম মজা না ভালকে সচল দিস ইজ আ কাইডিং সিস্টেম বাট এটা কথা মনে রাখবা ওয়ার্ল্ডৰ স্মলেস্ট amino acid হল NH2 this is your glycine এইটো কিন্তু নন কাইরাল হয় আর নন কাইরাল মানে কি হয় এটো optically inactive this is your optically inactive একদম ভালকে এই বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি লবা সবাই এই বস্তু বহুত বেছি কমন হয় ঠিক আছে বল নেক্সট amino acids or এই লিস্টখন নাও দৰকাৰ valine leucine isoleucine arginine lysine threonine methionine phenylalanine tryptophan and histidine এগুলো আমি essential amino acids মানে not produced in body but required from outside not produced in body but must be taken from outside বাহিৰৰ পৰা ই কনজাম্পশন কৰাটো দৰকাৰ ঠিক আছে নেক্সট ইজ এসেনশিয়াল নন এসেনশিয়াল amino acids মানে কি গ্লাইসিন অ্যালানিন গ্লুটামিক অ্যাসিড অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড গ্লুটামাইন এটা কথা মনে ৰাখিবা এইটো সিস্টিন যেটো আছে এইটো সালফার কন্টেইনিং হলিও পাৰে এইটো সালফার থকা amino acids আৰু আগৰ লিষ্টখন মই দেখাই দিম methionine sorry methionine लिखा ना glutamic acid aspartic acids glutamine asparagine tyrosine serine and then yes methionine this is also a sulfur containing তো খুদিও পারে এটা সালফার কন্টেইনিং এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কোয়া আনসার methionine এটা সালফার কন্টেইনিং নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড কোয়া এটো সিস্টিন তো সালফার কন্টেইনিং এটো হয় সো এইবিলাক যে আমাৰ থাকে টাইরোসিন বা অ্যাসপারাজিন বা প্রলিন বা সেরিন যে থাকে ইয়াবিলাক এটা বস্তু মনে ৰাখিবা these are non essential মানে already present in the body already present inside the body clear it is very important হয় okay next Zwitter ions Zwitter ions কি হয় মানে কি হয় তোমার বস্তু এটো তোমার কানেকশন আছে ইয়াত CWH আছে students okay and ইয়াত NH2 আছে ইয়াত H আছে and R we all know ইয়াত lone pair আছে আৰু এই কাৰ্বক্সিলিক এসিডটো হাইলি অ্যাসিডিক হয় তো ইয়াৰ পৰা H+ ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ হয় ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ পিছত এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম বনায় আৰু এই ইকুইলিব্ৰিয়ামটো কাৰণে হয় কি বস্তুটো ইকুইলিব্রিয়াম বস্তুটো কাৰণে হয় কি NH3 প্লাস হৈ যায় ইয়াত H থাকে ইয়াত R থাকে ইয়াত COO মাইনাস থাকে সো টেকনিক্যাল এসপেক্টত আমি এইটো বস্তু বুজি পাও যে এইটো এটা আয়ন হৈ আছে মানে অৰিজিনালি যেটো এটা এমাইনো এসিড আছিল এটা হি আয়ন হৈ আছে and this ion is called as a Zwitter ion here কি থাকে both acidic and basic groups are present acid base both are present দুটা গ্রুপে যদি থাকে
আমি হেতু কি বুলি কওঁ জুইটাৰ আয়নছ বুলি কওঁ পুৰা ক্লিয়াৰ কি পুৰা বুজি পাইছ না কোৱা পুৰা আচ্ছা ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস সো অ্যামাইনো অ্যাসিডস বিলাকৰ আমি তো ক্লাসিফিকেশন তো কৰি দিলো যে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে আৰু নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে এটা আমি ডাইরেক্ট আছে এটা মোৰ সাকে মছলি এই স্লাইড দৰকাৰ নাই তোমালোকৰ So next very important point is your types of proteins. Proteins of the two types থাকে fibrous and globular and they are based on peptide linkage. Based on peptide linkages. So peptide link কি হয়? Peptide linkages কি হয়? আমি হেতু চাইলো. So peptides মানে কি? Simple কথা. Water extraction হ'ব but দুটা amino acids. For example, CH3 NH2 C double bond O OH or H. আমি এটা alanine লৈছো. Okay. Then what I'm going to give here is NH2. Ebar C double H ইয়াত লৈছো. ইয়াত H লৈছো, ইয়াত H লৈছো. This is your glycine and this is your alanine. দুটা বেলেগ বেলেগ amino acid লৈছো. এই যে দুটা amino acid ললো students ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম এটা water extraction কৰিম. তো ইয়াত OH আৰু H এটা ওলালিম. ওলোৱাৰ পাছত আমাৰ কানেকশনটো কেনেকুৱা হ'ব CH3 NH2 ইয়াত H ইয়াত C double bonded O ইয়াত N ইয়াত N ৰ পাছত কি আহিব তোমাৰ এটা H থাকিব ইয়াত obviously then আমাৰ ইয়াতো এটা H C double H আৰু NH থাকিলে so এই বন্ডটো যে থাকে এই বন্ডটোকে আমি কি বুলি কওঁ peptide bond ঠিক আছে and peptide bonds can be of how many types peptides বিলাক mono মানে এটা থাকিব পাৰে লিংকেজ এনেকুৱা হয় না এটা দুটা এনেকুৱা থাকিব পাৰে obviously এটা থাকিলে আমি কি বুলি কম monopeptide বা peptide বুলি কম তাৰপিছত আমি কি বুলি কম dipeptide মানে দুটা বা তিনটা থাকিব পাৰে and then polypeptide মানে more than 2 clear তো peptide linkages যদি থাকে তেতিয়া আমি সেই proteins বিলাক যে structures form কৰিব এটা বিৰাট বেছি stabilized হ'ব next denaturation of proteins now এই denaturation মানে কি হয় excess heat of proteins আমাৰ মাজতে কথা ক'বলৈ পাহৰিছো ইয়াত যে আমি টাইপস অফ proteins কৈছো ইয়াত fibrous and globular fibrous বিলাকৰ এটা মনত ৰাখিব ইয়াৰ fiber and spindle shaped ইয়াৰ এক্সাম্পল চাই লবা ষ্টুডেন্টস এক্সাম্পল তোমাৰ ইয়াত myosin fiber থাকিব myosin actin মানে আমাৰ এই যে বডিৰ কি কয় বাইসেপ ট্ৰাইসেপ যে বনায় তো মানে fibrous proteins বিলাক যদি আমি বেছিকে খাওঁ আমি হেতু ধৰণৰ বেছিভাগ স্ট্ৰাকচাৰস বিলাক স্ট্ৰংলি হাইড্ৰোজেন আৰু ডাইসালফাইড বন্ডস বিলাকৰ কাৰণে আমি পাওঁ ঠিক আছে what type of bonds are there they are hydrogen bonds থাকিব আৰু ইহঁতৰ লগত ডাইসালফাইড বন্ডস থাকিব but globular যেটো থাকে globular থাকে এই globular কি মনত ৰাখিবা এটা এক্সাম্পল বহুত কমন হয় ইনসুলিন hemoglobin বা hemoglobin এইকেইটা আমাৰ কি হ'ব globular proteins বিলাকৰ একদম স্পিন্ডল শেপ ফাইবাৰস না থাকে কিহতৰ মানে এটা বেসিক কমন ফ্যাক্টৰ থাকে কি জানে কি এই globular protein বিলাক গ্লোবস বা এনে গ্লোব মানে globular শব্দটো কৈছে গ্লোবৰ পৰা আহিছে ন গুল গুল কৈ এনেকে ঘুৰি থাকিব so that is why they have got multi polypeptide change এটা লিখি দিছো এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট নহয় কেনে কৰিছো ঠিক আছে now denaturation process excess heat on proteins যদি দিয়া যায় যদি proteins of excess heat of proteins দিয়া যায় যদি proteins of excess heat of proteins মানে বহুত বেছি গৰম যদি কৰি দিয়া স্পেসিফিক্যালি বহুত কমনলি এক্সাম্পল হয় আমাৰ কণীটোৰ ওপৰত যদি আমি বহুত বেছি হিট দি দিও তাহলে ভাঙা স্টার্ট কৰে
তো কি হয় we have got how many structures 1 degree structure 2 degree structure 3 degree structure and 4 degree structure তো primary secondary and tertiary and quaternary আমি স্ট্রাকচার থাকে প্রোটিনৰ তারপর এক্সেস হিট যদি গরম ভাপ দিয়া যায় এটু ব্রেক কৰি যায় 3 ডিগ্রি বেলাকো ব্রেক কৰি যায় and 4 degree বেলাকো ব্রেক কৰি যায় but this remains intact মানে primary structure of protein কেটা সদায় কি হয় স্টুডেন্টস তেনেকুৱা কৈ থাকি যায় একো বেলেগ মানে জাতা বস্তু structure form কৰিব চেষ্টা নকৰে they will keep or try to maintain that particular position ঠিক আছে এর মানে কি হয় the globules will get unfolded globules এই যে আমরা কলো ঠিক আছে globular protein the globules get unfolded মানে খুলি যাব ধরে secondary tertiary এগুলা খুলিব ধরে or helix structure change করে দিয়ে structure changes clear আর তেতে আমি হেতু বলি কি বলি কও denaturation of protein so it's a common example in my to curve or form boiling of egg এইটো কিন্তু পরীক্ষা আহাটো খাটা boiling of egg সবচেয়ে বেশি structure change হয় so please keep in mind this is very important my actually textbook তো আছে সাবো চাইছো যদি চাই যাব পারা মই একদম ওয়ান শটত ধুনিয়াকে ইজিলি পঢ়াই দিছো ঠিক আছে enzymes are nothing but biocatalyst enzymes are nothing but biocatalyst এই biocatalyst বিলাকে ইনক্রিজ করে rate of reactions increases the rate of reactions তো reaction or speed বিলাক enzymes বিলাকে কি কৰিব বঢ়াই দিব আৰু বঢ়াব কেনেকে because they have got specific lock and key mechanism specific lock and key mechanism biology থাকা স্টুডেন্টস বিলাকে I suppose অলপ বুজি পাইছা কি মানে induced theory বা you know allostatic modulations ইমান শব্দ আছে হয় না তো বস্তুটা স্লোলি পঢ়াই আছো তুমি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুবিলাক পঢ়াই যাতে কমনলি আহে that's very important so specific lock and key mechanism use করে so specific enzyme attacks a specific substrate মানে জিদি তুমি যদি বলে তোমার বলে পেটৰ বিষ হৈ আছে বা পেটৰ ইনডাইজেশন হৈ আছে তেতিয়া তুমি জাতা বস্তু দৰব খালে তো নহব পেটৰ মানে বিষৰ কাৰণে যদি ঔষধ থাকে তো খালে হ'ব so that is what is said by an enzyme carmo enzyme digestion digene এইবিলাক সব কিবা কিবি পাই নহয় বজাৰত আজিকালি পাই নাই so সেইবিলাক যে পাও সেইবিলাকৰ আমাৰ স্পেসিফিক ৰোল আছে যে এইখানে এইটোৰ ওপৰত কাম কৰিব এইখানে এইখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিব হা এটা কথা আছে কি টেম্পারেচার should be 303 to 308 kelvin এইটো এনজাইমস বেস্ট অ্যাক্টিভিটি করে তো এটুক আমি কম অপটিমাম টেম্পারেচার আর pH যেটো ইউজ করে দ্যাট ইজ 3.5 to 5.5 এটো হল আমার অপটিমাম pH পুরা ক্লিয়ার পাক্কা ওয়ে নেক্সট ভিটামিনস আমার দুটা ধৰণৰ থাকে vitamin A B C এইখানে থাকে ঠিক আছে ফ্যাট সলিউবল এবং ওয়াটার সলিউবল বুলি কই আচ্ছা দিয়া এটো ইজি হ'ব এটো এনেকে ভাল হ'ব ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনস আরটা থাকিব তোমাৰ ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনস পানীত যিকেইটা মিক্স হৈ যায় বা সলিউবল হৈ যায় আৰু এটা neither fat nor water soluble এটো হল ভিটামিন H যেটা আমার বড় পরীক্ষাত নালাগে কিন্তু অলরেডি আহি গৈছে ওয়াটার সলিউবল আমি পড়িব B and C এটো আমি ডেকা বুলি কম D E K A মোৰ লগৰ এজন নহলে কম লগৰ এজন আছে কুন্দন ডেকা তেখেতৰ টাইটেল এই মনত ৰাখিছো ঠিক আছে ওকে সো দিস আর ভিটামিনস ভিটামিনস বিলাকৰ মেইন কামটো কি হিহঁত বহুত বেছি ফাষ্ট কাম নকৰে বাট হেৰ বেলেগক ইনডিউস কৰে যে ফাষ্টলি কাম কৰে এণ্ড দিজ আৰ দোজ এসেনশিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ দ্য বডি যে নিজে তো কাম কৰে ফাষ্টত আৰু নিজৰ মানে সেইখিনিৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে বেমাৰ হয় ঠিক আছে
তো আমি জানো কি ভিটামিন এ ইয়াৰ কেমিক্যাল নেমটো কি হয় ৰেটিনল আৰু বেমাৰ হলে কি হ'ব নাইট ব্লাইন্ডনেস বা আৰু এটা বেমাৰ হয় জেৰফথেলমিয়া ততক সোর্স অফ ফুড নহুদে হা এখানে টেনশন নলবি নেক্সট হল আমাৰ ভিটামিন বি বি তো লগ প্ৰথমতে বাকি এটা কইলো ভিটামিন সি ইট ইজ কল্ড এজ ascorbic acids আৰু সবচে ডাঙৰ প্ৰবলেম হল স্কাৰ্বি এই যে দাঁত বিলাক ফুলি যায় বা গ্লামস বিলাক ফুলি যায় ভিটামিন ডি কেমিক্যাল নেম হল very both on আছে কোলে ক্যালসিফেরল মানে আর্গো ক্যালসিফেরল বাট কমন নেম ইজ ক্যালসিফেরল ঠিক আছে and ইয়াত সবচেয়ে ডাঙৰ প্ৰবলেম হল rickets next is vitamin E vitamin E और vitamin K देखिए नो vitamin E chemical name হল তোমার tocopherol vitamin K এর নাম হল phylloquinone the vitamin B1 ও আছে B2 B3 এবলা বোর্ড আছে বাট জিকেরা লাগে কেটা কথা কইছো স্টুডেন্টস মই অলরেডি কইছো জাতা বস্তু আমি নকৰো থায়ামিন ভিটামিন B3 আছে B3 আমি কম niacin B2 বুলি কম riboflavin B6 বুলি কম pyridoxine এটা তোমার কেমিক্যাল নেম হ্যাঁ ভিটামিন B12 বুলি কম phylloquinone তো এটা হল তোমার কি হল কমন নেম ঠিক আছে প্রবলেম ওকে ও মনে পড়েছে ভিটামিন B12 এর তোমার নাম থেকে মনে হয় ভিটামিন B12 এর নাম তো হল তোমার ভিটামিন K আছে K নাম হল তোমার ফাইলোকুইনোনস ইয়ার নাম হল cyanocobaltamine ঠিক আছে ভিটামিন K এর নাম কি হবে তোমার phylloquinone তো ভিটামিন E আমি ইয়ার উইকনেস দেখাবো বডি উইকনেস মাসকুলার ডিস্ট্রফি আৰু সবতছে আচ্ছা ইয়া তো ও ভিটামিন K ইয়াত লিখিছিল ন ইয়াত বাৰে বাৰে মই লিখি লৈ দে পাহৰি গল সৰি নেক্সট যেটো ভিটামিন B1 আছে থায়ামিন এটা থায়ামিনৰ ডেফিসিয়েন্সিজ বুলি ডাইৰেক্টলি কলে কেনেকুৱা ডাইৰেক্টলি ডেফিসিয়েন্সি বুলি নকও বাট বেৰি আৰু চেলোসিস এই দুটা মানে B1 আৰু B2 বহুত বেছি ভালকে দেখা গৈছে সো ভিটামিন B1 ৰ ডেফিসিয়েন্সিটো আমি কি বুলি কও বেৰি মানে গম পাইছা চাগে মানে সাংঘাতিক এটা ডেঞ্জারাস বেমাৰ হয় B2 to আমি কি বুলি কও চেলোসিস CHEILOSIS চেলোসিস ইয়াত তো তোমাৰ ডাইৰেক্টলি এটো পাক্কা এটা কথা থাকে কোৱাচোন ভিটামিন B3 কি বেমাৰ থাকে কোৱাচোন বহুত ডাঙৰ কথা ইয়েস গুড ভেরি গুড বোর্ডে যদি জানা বা জিকে অলপ পঢ়া এটা গম পাই যে ভিটামিন B6 ত নহয় সবতছে ডাঙৰ নিয়াসিন কন্টেন্ট থাকে তাৰ কাৰণে মানে মেল নিউট্ৰিশন বহুত বেছি হয় তো আমি এইটো কি বুলি কওঁ মেল নিউট্ৰিশন ওকে আচ্ছা ভিটামিন এইটো কল ভিটামিন K তো আমি গম পালো ক্লটিং অফ ব্লাড বুলি গম পাওঁ ব্লাড ক্লটিং ইয়াৰে ব্লাড ক্লটিং এর বহুত বেশি ইস্যুস হয় and B6 is called as pyridoxine যেটা আমি ইউজ করব না তো কনভালজেন্স বহুত বেশি হয় কনভালজেন্স মানে তো গম পাইছা চাগে তো ইয়াত কনভালশনস বহুত বেশি হয় and vitamin B12 it is called as anemia but এই anemia the নাম আছে pernicious anemia
ঠিক আছে so I have discussed all the vitamins প্রত্যেকটা vitamins আর তার প্রবলেমস বিলাক আমি ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে next nucleic acids oh this is the last topic and the very important point তো nucleic acids দুটা ধৰণৰ থাকে স্টুডেন্টস এটা হ'ল DNA ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম থাকে deoxy ribo nucleic acids and RNA full form ribo nucleic acid ইয়াত মানে no oxygen बोर्ड में दिया पड़े what is the difference between DNA and RNA and then तुम परीक्षा खुद से तुम्हें है DNA and RNA में की difference deoxyribo माने no oxygen या ribonucleic माने there is oxygen types of sugars and types of nitrogenous bases sugars আমার কি থাকে আর nitrogenous base কি থাকে এটা থাকে আমার ribose sugar যেটা আমি মাত্র ডিসকাস করিলো ribose sugar থাকে এটা থাকে কি আমার deoxyribose sugar এই দুটো মত আমার দরকার ঠিক আছে নেক্সট নাইট্রোজেনাস বেস কি থাকে ডিএনএ আর আরএনএ এটা হাউৰো ডিফারেন্স আছে আর হে মেইন ডিফারেন্স তো হয় তোমার নাইট্রোজেনাস বেস তোৰ ওপৰত তো নাইট্রোজেনাস বেস তো আমাৰ কি থাকে ডিএনএ আমাৰ নাইট্রোজেনাস বেস থাকে A for adenine G for guanine C for cytosine and T for thymine. So adenine, guanine, cytosine, thymine. एखिनि तुम्हालोकर सब biology student तो कम पाइसा engineering student के लिए एक tension है RNA तो हमारा था A for adenine common, G for guanine common, C for cytosine common, but और तो था क्या बेलेग uracil और तो क्या मानो कि बा this thymine has more molecular mass than uracil हे कारणे it is used in heredity माने next generation और एतो एटा genetic material हिसाबे calculate करा जाए because of thymine या ता molecular mass माने ता मिथाइल बा CH2 ग्रुप ता बेसी থাকে so हे कारणे thymine और तुम molecular mass बेसी আছে than uracil that's why is used in heredity पूरा clear हाँ nucleosides আমি জানো nucleosides এর structures কি nucleosides এর structure এর জানা দরকার স্টুডেন্টস ইয়াত আমার এটা সুগার আছে প্লাস এটা নাইট্রোজেনাস বেস আছে আর এই নাইট্রোজেনাস বেস টু লগত আমি যদি লগ খাই দাও আমি কি পাম এটা নিউক্লিওসাইড দিস নাইট্রোজেনাস বেস ক্যান বি এনিথিং A G C T by U ঠিক আছে ডিপেন্ডস whether it is an RNA না DNA ঠিক আছে and the nucleotides যদি সাইডস হওয়া যায় ইয়ার মানে সুগার আছে এটা সুগার হয় প্লাস ইয়ার সাথে বেস আছে and plus আমার সাথে একটা ফসফোডাইএস্টার লিংকেজ বা ফসফেট গ্রুপ আছে বুঝি পাবি এই যে ফসফেট গ্রুপ থাকা পাছত আমি এটো কি বুলি কম নিউক্লিওটাইড মানে যদি পরীক্ষা খুদে বোর্ডৰ পরীক্ষা খুলিব দে what is the difference between a nucleoside and a nucleotide nucleoside তোমার ফসফেট গ্রুপটো না থাকে and nucleotide তোমার ফসফেট গ্রুপটো থাকে সাবা এইবিলাকে মেইন কোশ্চেনস ন importance to জানাই তুমি বাৰু মই এটা কথা নকওঁ because it is used in heredity already I have discussed in this particular point now hormones যে মই মাজৰ এটা কথা কওঁ খালি নিউক্লিওটাইডছৰ বাদ দিও মানে পৰীক্ষা কৰিব পাৰে টাইপস অফ আরএনএ খুলিব পাৰে দেই টাইপস অফ আরএনএ খুৰাটো মানে বহুত চান্স থাকে তুমি ইয়াত ফার্স্ট আনসার দিবা ইট ইজ কল্ড এজ mRNA এটা আমি মেসেঞ্জার আরএনএ বুলি কওঁ জুনে মানে ইনফরমেশন দিয়ে যে কেনেকে কোডিং বিলাক লাগিব পাৰে কেনেকুৱা সিকোয়েন্সত আমাৰ জেনেটিক্স বিলাক লাগিব পাৰে সেকেন্ড ইজ tRNA ট্রান্সফার অফ ইনফরমেশনস ইটস কল্ড এজ ট্রান্সফার আরএনএ আর লাস্ট থাকে আমাৰ mRNA TNN আর RNA এটাকে আমি রাইবোজোমাল RNA বুলি কওঁ
সৰুতে যদি আমি সেল পঢ়িছিলো আমি গম পাইছিলো রাইবোজোমস বুলি এটা বস্তু থাকে যেটো প্ৰটিন সিনথেসিছত ইউজ কৰে যেটো বডি বা এনার্জি কাৰণে কনভার্ট কৰা যায় and that is also used same বস্তু out here so this is the ribosomal RNA so তিনটা টাইপ অফ RNAs পৰীক্ষাত বোর্ড পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে next is a very important thing hormones এটা আমি তো গোটে চেপ্টাৰটো পঢ়িলো বাট হৰমোনস কি লাগে হেতু মনত ৰাখিব লাগিব তো কিছুমান হৰমোনস মই কৈ দিও তোমালোকক যেটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্টেৰয়েডছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে মই তোমালোকক আমাৰ এনসিআরটি বেস আজিলৈকে হৰমোনসৰ কোৱেশ্চন শুনা নাই দেই ফাৰ্স্ট অফ অল ইনসুলিন এটো হল গ্লুকোজ মেইনটেনেন্স next হল তোমাৰ এস্ট্ৰোজেন বা progesterone this is used basically in your মানে characteristic female বা male development of the body ইয়াত তোমাৰ progesterone হওক বা মানে estrogen হওক they are nothing but basically they are related to your sex glands লগত connected থাকিব ইয়াৰ এটো হল তোমাৰ গ্লুকোজ মেইনটেনেন্স থাকিব এফিনেফ্ৰিন আৰু নন এফিনেফ্ৰিন মানে এক্সটাৰ্নাল মানে স্টিমুলাস লগত কানেক্ট থাকিব এপিনেফ্ৰিন বা নর এপিনেফ্ৰিন এটো তোমাৰ এক্সটাৰ্নাল লগত থাকিব external stimulus so ek eta tumar common questions khodibo pare and adrenal cortex logot sodium eta hypothyroidism ba thik ase thyroxine logot jodi kon cover problem hoy eto khodibo pare thyroxine logot amar problem jodi thake ta ami obviously thyroxine logot sobotse beshi common bostu ki relate koru আমার গ্ল্যান্ড কেটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস ওকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস আর একটা কথা মনে রাখবা স্টেরয়েডস mostly affect adrenal cortex that's it students এখিনি আসলে আমাৰ বায়োমলিকুলস মই অলৰেডি গুটে ডিটেইলস খিনি গুটে সপ্তাহখিনি যিমান পাৰো ম্যাক্সিমাম ওয়ান শটত ৰিভাইজ কৰাই দিলো তোমালোকক মই ই চ্যাপ্টাৰটো চাইছে না মই স্লো পঢ়াইছো কিয় ফাষ্ট পঢ়া বিচৰা নাই ৰিজন ইজ ভেৰি সিম্পল কাৰণ এইটো বায়োমলিকুল চ্যাপ্টাৰটো ষ্টুডেণ্টে নেগলেক্ট কৰে তুমি লাহে লিখি গৈ থাকা মই টাইম দিছো এটা আই এম নট গোইং ফৰ সেম উইথ দ্য ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰি ভিডিও or solutions or chemical kinetics so do not forget to study well সময় আছে বহুত টাইম আছে এই মই কৈছো 35-40 পাবলৈ এটাও যথেষ্ট সময় আছে আৰু কমন পেলাম এইখিনি বস্তুৰ পৰা কমন পৰিব কোঅৰ্ডিনেশ্যন আহি আছে ইলেক্ট্ৰোকেমিষ্ট্ৰি আহি আছে কেমিকেল কাইনেটিক্স সব বস্তু গুটেখিনি চ্যাপ্টাৰ চাইব ডোন্ট वरी 3-4 লৈকে গুটে ফেজ কমপ্লিটলি শেষ হ'ব and thank you for listening to the video to the last point do not forget to like share and subscribe keep loving down sir ইমান কষ্ট কৰিছা ইমান পঢ়ি আছা আৰু অলপ যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰা লাইক কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰা do not forget to keep rocking with Bon Viton. Thank you students, meeting you jaldi in the next video of One Shots.